جی حرف یا پارٹیکل یا جوائننگ ورڈز، ٹھیک ہے. وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے. ٹھیک ہے. ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آئی کہ حرف وہ کلمہ ہے. کلمہ کیا تھا؟ اینی میننگ فل ورڈ، اینی ورڈ ہیونگ اے میننگ. وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل. ابھی تک ہم نے اسم کیا، ہم نے فعل کیا. اب اس کے علاوہ کوئی ورڈ ہے جو نہ اسم کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے نہ فعل کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، بلکہ وہ صرف اسموں اور فعلوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر الگ سے استعمال ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، مطلب اس کا کوئی یوز سمجھ نہ آئے، تو پھر ایسے ورڈ کو کیا کہیں گے؟ حرف. اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے. یہ کتنا کامنلی ہم جو ہے قرآن میں دیکھتے رہتے ہیں. فی، اگر فی ایسے ہی لکھا ہوا ہے تو آپ کوئی سینس نہیں بنا سکتے. فی کا ترجمہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں ہے، لیکن آپ اس کا کیا مطلب کیا بتایا جا رہا ہے وہ آپ کلیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آیت میں فی کا استعمال ہے تو یقیناً پھر آپ میک آؤٹ کر لو گے. اسی طرح ان، کے، و، یہ جو واو کے اوپر زبر ہوتا ہے، اس کے ایک تو اور میننگ کے لیے بھی آتا ہے اور قسم کے لیے بھی. یوزلی جو جیسے والعصر والتین، یہ جو صورتیں شروع ہوئی ہیں وہاں پہ قسم کے طور پر یہ لفظ آیا ہے نا، واو. اور ویسے جنرلی جو آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اور کے میننگ میں ہوتا ہے. پھر انا، بے شک، بی، اس کے میننگ بہت سارے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، وہاں پہ کیا بات چل رہی ہے. سے، ساتھ، پر، کا، کی، کے، کو، وجہ سے، بسبب اور بدلے میں. پھر لم، نہیں کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. علی، پر یا اوپر. من، سے، الی، طرف، تک. لی، لیے. جیسے ابھی شروع میں تھا نا الحمد للہ، تو للہ کیا تھا؟ لی پلس اللہ، لی پلس اللہ از اکول ٹو للہ. تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں للہ کا؟ لیے اللہ کے. کل شکر اور تعریف لیے اللہ کے. ایسے ہی ہے. تو لی کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، لا نہیں، لن ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. چلیں اب دیکھیں آپ کو یہ کہاں نظر آتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ اس کا پرپس سرو ہو رہا ہے کہ یہ فعل اور اسم کو جوڑ رہا ہے یا ان کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، تو پھر کوئی معنی اس کے واضح ہو رہے ہیں. سورہ فاتحہ میں دیکھیے، ایک تو بھی ہم نے للہ تو دیکھ ہی لیا. ٹھیک ہے. لیے اللہ کے. اور کلر آپ کو پتہ چل رہا ہے، حرف کو آپ نے ریڈ سے مارک کرنا ہے. جیسے فعل کو بلو سے کر رہے تھے ہم اور اسم کو گرین سے، تو اب حرف کو جو ہے ریڈ سے آپ نے مارک کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ للہ میں لی جو ہے وہ حرف ہے. ٹھیک ہے. شاباش. پھر اور بتائیے، اور کوئی حرف ہے یہاں پہ؟ واو، واو. ویا کا، شاباش. وَإِيَّاكَ، اور جس کا ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ولا کے ساتھ واو، واو بھی ہے اور لا لام کیا بھی، ہے؟ ہاں لا ولا جو ہے، لا بھی تو خود ایک حرف ہے نا، جی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ولا. علیہم، علیہم میں جو الا ہے وہ حرف ہے بالکل. شاباش. ہم از سم تھنگ ایلس، الا از حرف. ٹھیک ہے. کرنا، نابدو کرنا. کیا ہے نا اس میں؟ نہیں نعبدو کیسے ہوگا؟ نہیں 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 نہیں. وہ تو فعل ہے نا. جی اب اس میں بتائیے سورہ بقرہ الف لام میم سے. جی بتاؤں بچی میں؟
جی صدف انور بتائیے. سب سے پہلے تو لا نہیں، پھر فی کہاں ہی پہ؟ اس میں فی. سے اچھا بچہ کی پہلے جی 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 فی اس میں اور صحیح. لا بھی پہلے ہو گیا اسے. اور وہ با بالغیب میں باز بھی شاباش. بالغیب. ویری گڈ. مما مما من. مما جو ہے وہ من پلس ما ہے تو اس جی میں جی للمتقین لام للمتقین لی شاباش. للمتقین. بالآخرتی. بالآخرتی. ویری گڈ. ساتھ بما آخرتی. جی من بما بما دوبارہ. انزلہ بیما بما کا بیما انزلہ بما بی بی انزلہ. جی یہ جو ہے نا ہوم ہوگا ہوم نہیں وہ ہم نہیں ہے. ہم نہیں ہے. الہی کا اونلی بی. کہاں ہے؟ جی تو ہو گیا. ہاں الیکا میں الہ. علما جی بولے اننتا. جی نہیں سوری ابھی آگے دیکھیں. ہو گیا. وہ جی اللہ اعلیٰ ہوگا اللہ الا. اللہ شاباش. الا. ان اور وَلَهُم میں ل جوائننگ ہم کر رہے ہیں. کہاں پہ؟ انا وَلَهُ انا. عَذَابٌ عَظِيمٌ. انا. شاباش. اب آپ دیکھیں اگر انا ویسے ہی لکھا ہوا ہے تو کوئی بے شک سے کوئی معنی کلیئر نہیں ہو رہا، لیکن جب وہ اسم کے ساتھ آتا ہے ان الذین تو بے شک جو لوگ، تو پھر بعد میں جو ہے وہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہم نے حرف کی ڈیفینیشن دیکھی تھی کہ ویسے اس کے کوئی معنی کلیئر نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اسم یا فعل کے ساتھ جوڑ کر یا ان کے درمیان نہ آئے. ٹھیک ہے، جیسے اولئک علی ہدن، یہ بھی آپ دیکھیں دو اسم کے درمیان جو ہے وہ علی آ رہا ہے کہ وہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر علیہ ہے علیہم جو علیہم ہے پھر لم ہے کہاں پہ؟ الذین کفروا سواء اعلیٰ. علیہم جوائننگ میں جی وہ بھی ہم اعلیٰ. کر رہے ہیں. الا الا اور پھر لم وَلَهُم میں ل املم ام ام بھی ہے اور لم بھی ہے، لم بھی دونوں حرف ہیں. ٹھیک ہے جی. انم تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ میں ل جی شاباش. لہم. لا بھی ہے یومنون کا لا یومنون ختم اللہ سے پہلے جی لا. تو آپ من دیکھیں کہ یہ کتنی فریکوینٹلی جو ہے یہ حروف استعمال ہو رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے نا. وما رضوان اللہ جی اوپر لا یومنون لا من بھی ہے. جی لا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیت میں یا تو آپ کو اسم ملے گا یا فعل ملے گا یا حرف ملے گا یا تینوں ملیں گے، ہے نا، اور چوتھی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اگر ہم اسم، فعل اور حرف کو اچھی طرح سے شناخت کر سکیں اور اس کا ترجمہ جان لیں ہم، تو پھر ہمیں نیچے جو لائن ترجمے کی ہوتی ہے وہ ہمیں پڑھنی نہیں پڑے گی، ہمیں خود ہی ایک مفہوم جو ہے آیت کا سمجھ آ جائے گا، ہے نا. اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ خاتمہ کیا ہے، اللہ ہمیں پتہ ہے، علی کیا ہے، اور قلوبہم، تو وی کین میک آؤٹ کہ ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ترجمہ نیچے یہی بتا رہا ہوگا، لیکن آپ نے صرف عربک ٹیکسٹ دیکھا تو آپ کو سمجھ آ گیا، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ اسم کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی، آپ کو فعل کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی، اور آپ کے پاس حرف کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی، اور آپ کو ان کا ترجمہ بھی پتہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا
प्रैक्टिस सेशन होगा इंशाल्लाह, कि जिसमें हम अभी तो हमने सिर्फ बेसिक वो इसम किए थे, अब इंशाल्लाह हम इसम की जो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं उनके साथ कि उसको किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है और उसका फिर तर्जुमा किस तरह से बनता है, वही रेपिटेशन के साथ। तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि कुरान में जो है ना रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। और वैसे तो कुरान को अगर हम कहें कि वन वर्ड फॉर कुरान तो ये हिदायत की किताब है ना, इससे बढ़कर गाइडेंस हमें कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन अगर बाकी सारे भी जो उलूम हैं उनको भी अगर हम देखें, क्या साइंस की गाइडेंस कुरान से मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। क्या किसी ज्योग्राफी पढ़ने वाले को कुरान से गाइडेंस मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। क्या किसी डिज़ाइनिंग में जिसको शौक़ है, डिज़ाइनिंग का शौक़ है, क्या उसको कुरान से गाइडेंस मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। तो क्या किसी को अगर मैथ्स से दिलचस्पी है तो उसके लिए कुरान में कोई गाइडेंस है? बिल्कुल है, क्योंकि कुरान में आप देखेंगे कि जितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलता है, मतलब यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है ना एक रेपिटेशन के ज़रिए और एक जिस तरह से मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है और उसके तहत वो वर्ड्स जो भी इक्वेशन होता है वो सॉल्व करते चले जाते हैं, आप अगर फॉर्मूला आपके पास है। तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि अगर एक फॉर्मूला हमारे पास है या एक पिक्चर या एक फॉर्म हमारे पास है, उसी फॉर्म के ऊपर कितने सारे कुरान के अल्फाज जो हैं वो बनते चले जाते हैं और उससे जो है वो मायना वाज़े होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह यही प्रैक्टिस हमारी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है इस तरह से सॉल्व करें। अगर हम आगे चलते चले जाएंगे सूरह बकरा में ही, तो हम कितने ही हुरूफ और कितने ही फेल जो है वो मार्क कर लें। इसम जो है हो सकता है शायद थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि अल और तनवीन वाले इसम हमें ज़्यादा मिल रहे होते हैं। जो आज हमारा है कि हमें बग़ैर अल और बग़ैर तनवीन वाले इसम चाहिए, तो वो हमें फिर ज़रा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। तो बहरहाल इसी तरह का ही हमारा पैटर्न होगा, डेली जो हमारा वीकली सेशन होगा उसमें होमवर्क जो है वो आपका क्या होगा कि आपका जो डेली सबक आप तिलावत करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की ये प्रैक्टिस होगी कि जो हम रोज़ाना कोई हिस्सा कुरान का तिलावत करते हैं, उसी में से आपने एटलीस्ट 2 इसम, 2 फ़ेल, 2 हर्फ अपने पास लिख के रख लेने। जो आपने ये नोटबुक में 3 सेक्शंस बनाए हैं उसी में ही लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर हम हर एक से जो वो सुन लेंगे कि उन्होंने क्या जमा किया है, कौन से 2 इसम निकाले, कौन से 2 फेल निकाले और कौन से 2 हर्फ निकाले। पूरे वर्ड के हर्फ एज इट इज़ तो पता नहीं चलेगा, जिस वर्ड के साथ अटैच हो, चाहे वो इसम है चाहे फेल है, जिसके दरमियान है, वो पूरा आप वो फ्रेज़ लिख लीजिएगा या आयत नंबर मार्क कर लीजिएगा ताकि हम मुसहफ में उस चीज़ को फॉलो कर सकें। इसम माइंड यू बहुत सारे इसम मिलेंगे, लेकिन अल और तनवीन वाले नहीं चाहिए। हमने जैसी मिसालें दी हैं ना, हमें वैसा ही चाहिए। सही है, तो कौन सी आयत से आपने लिया है, कहाँ से लिया है, उसका रेफरेंस होना चाहिए आपके पास। और ये आप होमवर्क आपने मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट नहीं करना, बल्कि अपने पास तैयार रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम शुरू में ही पहले ये होमवर्क डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे। ठीक है, चलें। तो अब बताइए कि आयशा बाजी, या ये जो मेरा सवाल है, मैं जिनके नाम ले रही हूँ उनमें से जो भी हैंड रेज करें। ठीक है, सदफ अनवर, आयशा ज़मीर, ज़ोहरीन या सदफ सिकंदर एंड शाइन बाजी। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिएगा आप लोग। जो हम पहला कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, हमारे जहनों में है, या आप लिख लें अपने पास, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसमें से मुझे बताइए पहले कि इसम कौन सा है। 1 बाय 1, कोर्स में जवाब मत दीजिएगा, एक मुझे पता है सबको आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदफ बताइए इसमें इसम है कोई?
सदफन, सॉरी 2 सदफ है जी मेरे। बाजी। अच्छा हाँ, मैं इसीलिए मैंने भी मेरे को ही बोलते सही बोलते सही, अल्लाह ला इलाहा अल्लाह ठीक है अल्लाह, बस मोहम्मद। ठीक है, अच्छा, बस एक बस बताना, सही एक बताना है, सही सही सही, रुक ठीक है। गई अब सदफ रुक सिकंदर गई। आप बताइए, अल्लाह इसने बता दिया है, इसके अलावा कोई है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल रसूल, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। ज़ोहरीन आप बताइए, कोई और रहता है इसमें? मोहम्मदुन। मोहम्मद तो बता दिया ना अभी इन्होंने। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अच्छा, रसूलुल्लाह। मोहम्मद नहीं बताया उन्होंने, रसूल बताया था, ठीक है, राइट, ओके ज़ोहरीन शाबाश, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह बता दिया, मोहम्मद बता दिया, रसूल बता दिया, ठीक है। आयशा बाजी जी, जी, कोई इसम इलाह रहता है? इलाह वेरी इलाह गुड, इलाह, नहीं कोई माबूद, इलाह ये भी तो इसम है ना, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सही है। शाहीन बाजी आप बताइए, इसमें कोई हर्फ है? शाहीन बाजी हैं? अच्छा, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शाहीन बाजी हाँ सॉरी, जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हमारा पहला कलमा है, इसमें आप बताइए कोई हर्फ है? ला ला है ना, बिल्कुल आप देखिए हमारे तो दीन का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है, वो ही शुरू ही ला एक हर्फ से हो रहा है कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नहीं ठीक कोई, है, शाबाश, वेरी गुड। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इल्ला, इल्ला भी हर्फ है, ठीक है, इल्ला इल्ला, यस, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा इसम और हर्फ है, कोई इसमें कोई फेल है क्या? अल्लाह के रसूल हैं, नहीं है, नहीं है, कोई फेल नहीं नहीं है, है। कोई फेल नहीं है, ठीक है। चलें, अब मुझे बताइए, जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हम कहते हैं तकबीर तहरीमा, वो वो क्या होती है तकबीर तहरीमा, किसको कहते हैं? अल्लाहु अकबर, ठीक है, अल्लाहु अकबर। अब बताइए अल्लाहु अकबर में क्या इसम है, क्या फेल है, क्या हर्फ है? अल्लाह भी और ये अकबर दोनों, कम है अनमता अकबर। जी, अनमता बोलें। सॉरी, मौलमा इसमें अल्लाह ये इसम है और अकबर भी इसम है, मतलब सिफ्त है, जी, दोनों अकबर भी इसम ही है और सिफ्त है, वाकई में बड़ाई अल्लाह की बयान हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा था कि सिफ्त जो होती है वो भी इसम में ही काउंट होती है, तो अल्लाह अकबर ये एक इसम ही, मतलब दोनों इसम ही हैं, अल्लाह भी और अकबर भी, सही, शाबाश, वेरी गुड। तो इस तरह से आप जो अपना सबक पढ़ेंगे, जो डेली तिलावत करेंगे, उसमें से कोई 2 इसम, 2 फेल और 2 हर्फ आप अलग कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। और बगैर तनवीन और अल वाले भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो सीखा है हमने उतना ही, उससे आगे जाने की कोशिश ना करें प्लीज़। थोड़ा सा अपने आप को, जिसको कहते हैं लगाम दे के रखें, थोड़ा सा कंटेन करें कि जो जो हम थोड़ा थोड़ा सीखें। लिमिटेड रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मेरे ख्याल से आपके पास थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा लिबर्टी आ जाएगी कि आपको अल और तनवीन वो वाले अलाउड हो जाएंगे, तो फिर आप जो है रज के सम निकालिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, अब बताइए, कोई सवाल है किसी का, किसी को कुछ पूछना है? हाँ रिजवाना, ये हम जो अपना पढ़ रहे हैं, जैसे जहाँ पे हम हैं जी 25वें पारे पे, या जी उसमें से निकाले ना, जो जी हम जी डेली जी बेसिस पे जी पढ़ रहे होते हैं, जी हाँ ओके, बिल्कुल। सही, आई अज्यूम कि हम सभी तिलावत करते हैं कुछ रोज़ाना, और अगर किसी वजह से किसी ने नहीं अभी शुरू की है तो फिर अब शुरू कर दें,
टेक इट एज ए लेसन कि हाँ रोज़ आपने कुछ हिस्सा पढ़ना है, चाहे वो एक रुकू हो चाहे वो एक पेज है, और उसी में से आपने कोई 2 इसम सिर्फ कर ले, मतलब हर रोज़ एक नया पेज, जो हर रोज़ हम नया सबक पढ़ रहे होते हैं तो हर रोज़ आपने 2 इसम नहीं निकालने, ओवर द वीक जस्ट 2 इसम, 2 फेल एंड 2 हर्फ, दैट इज इट। ठीक है, और कोई सवाल है किसी को? हाँ रिजवाना, ये तमाम चीज़ों की नोट्स आपने लिखवाए हैं, ये हमें खुद ही लिखना है या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमें व्हाट्सएप कर दें? ये जो तारीफ है कल इसमें की और ये जो, पेन हाँ, की ये जो और नोट्स अभी आपके वर्क, साथ ये जो नोट्स शेयर किए थे ना, ये मैं जो हमारा ग्रुप है जी व्हाट्सएप ग्रुप, अभी जो शेयर, जी हाँ जी वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी पोस्ट कर दूंगी ये नोट्स वहाँ पे, वहाँ से आप चाहें हाँ कॉपी मैं कर लें, आप अप्रिशिएट, चाहें उसका प्रिंट आउट निकाल लें, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। चलें ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। क्योंकि अगर लिखने लगो रिजवाना तो फिर कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल, वही मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप हाँ लिखने यस पे लिखने पे वो एक टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन बदलने से पहले हम जो है ना वो सारा लिख लें, तो उस चक्कर में जो बात समझाई जा रही है वो मिस आउट हो जाती है। तो हो आप लोग जाती है। लिखने पे फोकस ना करें, हाँ कोई एडिशनल पॉइंट होता है, कभी ऐसी कोई आउट ऑफ द वे कोई बात बताई जा रही होती है जो हाँ लगता है कि हाँ ये लिख लेनी चाहिए, तो उसको ज़रूर लिख लें। बाकी जो ये मेन नोट्स जो आपके सामने आ रहे हैं ये तो आपको सारे मिल जाएंगे, आपको ग्रुप पे ही मिल जाएंगे। जबरदस्त, गुड। एग्जैक्टली। सही, और कोई? चलें, जो ये हमारे लिसनर्स हैं, जैसे सनम रिजवाना मसूद, सॉरी, मेरा एक सवाल जी है मेरा, तुम अपनी बात कर लो फिर हम पूछेंगे। जी जी, सनम मसूद एंड शादाब मंसूर, शादमा, ये सारे जो हमारे लिसनर्स हैं, मोहना, आपको आवाज़ जा रही है मेरे? जी आवाज़ आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग खैर एज ए लिसनर हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपना जो, अगर आपको कोई जो भी बात समझ आई और आपने सवाल का जवाब देना हो तो यू कैन अवेल द ऑप्शन बाय रेजिंग योर हैंड, और आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक मेरी अपनी पर्सनल चैट पे दे दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं, अदरवाइज़ वी कैन जस्ट रिपीट के हम यही चीज़ जब तक कि आप लोगों को समझ नहीं आए तो हम नेक्स्ट वीक दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने कहा है कि हम बहुत स्लो पेस पे जाएंगे। अगर कोई चीज़, और ये इतना बेसिक है कि अगर एक चीज़ अगर यही समझ नहीं आई है तो आगे जाना फिर कोई सेंस नहीं रखता हमारा, ठीक है? तो हमारे कोई वो नहीं है कि हमारा टारगेट कि हमने ये कंप्लीट करना है, ये अकम्प्लिश करना है, इट्स जस्ट दैट कि जो थोड़ा भी हम सीखें लेकिन वो ऐसा हो कि वाकई में हाँ वी कैन कैरी ऑन रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पूछ लें, या आप मेरे पर्सनल चैट पे ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर आपको समझ आया या नहीं समझ आया दोनों सूरतों में, ठीक है? चलिए जी, शाहीन बाजी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ वो हमें देख लिया, हमने समझ आ गया, सॉरी। अच्छा ओके, हाँ सही। तो एनीबडी एल्स? चलें, तो अब आपको सीक्वेंस हमारा समझ आ गया कि यही होगा। जैसे इस दफ़ा हमने ये फर्स्ट पारा किया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारा सेकंड पारा हम जो है उसमें हम जो भी कुछ उस क्लास में सीखेंगे, और यकीनन जो अब हम जितना सीखते जाएंगे सब मिलाकर जो भी हमारा पारा होगा, जैसे अब नेक्स्ट क्लास में हमारा सेकंड पारा हम शुरू से देखेंगे, जितना भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो मिसालें हमें मिल रही हमने सीखी हैं वो मिसालें हमें उसमें से मिल जाएं। अब उनको आप चाहें तो जैसे भी आपके सामने हमने स्क्रीन पे सर्कल आउट किया है, आप अपने मुसहफ में ऐसे ही सर्कल आउट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास कलर कोडिंग तो है ना, आपको पता है कि ग्रीन इज़ फॉर इसम, ब्लू इज़ फॉर फेल एंड रेड इज़ फॉर हर्फ, ठीक है? या आप चाहें तो अपने जो नोटबुक के सेक्शंस हैं उसमें अपना वर्ड बैंक बनाएं और सारे अल्फाज लिखें, और इस तरह से आपको फिर याद भी होते चले जाएंगे वो। और जितनी वोकैबलरी इंक्रीज़ होगी, तो कुरान में तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, अल्फाज आप देखें बार बार वही चीज़ आपको
گھوم گھوم کے وہی الفاظ دوبارہ ملیں گے. تو اس طرح سے آپ کا جو ہے ترجمہ بھی سائڈ بائی سائڈ خود بخود مطلب سب کانشیسلی آپ اس کو یاد کر رہے ہوں گے. جی چلیں. تو اب کوئی سوال ہے یا پھر ہم وائنڈ اپ کر لیں؟ ہاں السلام علیکم رضوانہ بازی. ہوم ورک کیا ہے؟ ایسے میں میرا نیٹ آج بہت تنگ کر رہا ہے. اچھا اچھا کوئی مسئلہ نہیں. نیٹ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس نے اپنی شرارتیں شروع کرنی ہوتی ہیں. نہیں ہم پیچھے نہیں رہیں گے. نیٹ کو بگایا مطلب پوچھ پوچھ کے کر لیں گے انشاءاللہ. لائٹ نہیں ہے اور میں ڈیٹا چلا رہی ہوں لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے اجر دے. شاہدہ باجی ہوم ورک صرف یہی ہے کہ جو آپ کا ڈیلی آپ سبق پڑھتے ہو اسی میں سے صرف 2 اسم 2 فعل اور 2 حرف آپ نے الگ کر کے اپنے پاس لکھ لینے ہیں جو نیکسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا اور یہ ابھی جو آپ نے پہلا پاروا کرا ہے ایک شروع کیا یہ پورا کرنا ہے یہ یہیں تک؟ نہیں بس یہ جتنا ہم نے اس میں کر لیا. اب وہ تو شوق کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. آپ چاہیں آپ پورا پارا لے کے بیٹھ جائیں اور پھر کریں مارک اس میں اسم فعل حرف. لیکن ہم جتنا کلاس میں کر سکیں گے 1 رکوع یا ہو سکتا ہے اس سے کم یا 2-4 رکوع ہم کر لیں اور پھر نیکسٹ کلاس میں ہم نیا پارا شروع کریں گے. ٹھیک ہے اس طرح سے ہوگا. انشاءاللہ ٹھیک چلیں. اور جزاک اللہ جزاک بھائی بس یہی پوچھنا تھا. اور کسی کا کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم رضوانہ. ایک چیز اور ہے. ہم سوچے تھے کہ اتنی بہت اچھی طرح سمجھ ہمیں نہیں آیا ٹو بی ویری فرینک. تو اس کو تھوڑا سا جب دوبارہ شروع کریں گے نا تو ایک دفعہ اور تھوڑا سا وہ کر جی لینا. بالکل. ٹھیک ہے. اسے کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے؟ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے ہم کو. ہم ابھی دیکھیں گے پھر جب تم دوبارہ کلاس شروع کرنا نا انشاءاللہ تو ہمیں جو نہیں سمجھ آئے گا پھر ہم وہ پوچھ لیں گے. تھوڑی سی کنفیوژن ہے بہرحال ابھی فی بالکل الحال. ہوگی. آئی انڈرسٹینڈ شاہین باجی. کیونکہ جو پہلی دفعہ یا جس نے بہت پہلے کیا اس کے بعد آؤٹ آف ٹچ ہو گئے اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوگا کہ یہ کون سا فیل ہے کون سا کیا چل رہا ہے. اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ جو مثالیں ہیں اسی کو اسٹک ٹو کریں. اب چونکہ اسم اور فیل مطلب اسم اور حرف ملا کر اور اسم اور اسم کے کمبوز بھی آ رہے ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن بہت مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھیں کہ وہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ ایک تھیلی میں آپ کو جو ہے نا ایک سیب کچھ انگور اور ہے نا سمجھے کہ کچھ اخروٹ یہ چیزیں لے کے جو ہے نا آپ کو کہا ہے کہ ایک بازار میں آپ چلے جائیں. اب وہاں بازار میں تو آپ کو اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں اب اس میں سے کون سا سیب نکالوں اور کون سے انگور اٹھاؤں اور انگوروں کی 10 ورائٹیاں ہیں اور سیب کی 15 ورائٹیاں ہیں تو میں کیا اٹھاؤں اور کیا نہ لوں سمجھ ہی نہیں آ رہا. لیکن بہرحال اٹ از ویری مچ نیچرل. صحیح ہے. انشاءاللہ ہم دوبارہ نیکسٹ کلاس میں ریپیٹ بھی کر لیں گے. اور یہ تو یہ چیز ہے کہ بار بار جب اسم سامنے آئے گا تو اس کی ڈیفینیشن تو سامنے آتی ہی ہے. ایگزیکٹلی. اور کیونکہ گرامر ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں. تفسیر تو ماشاءاللہ تمہارے ساتھ بھی یہاں بھی ہم کر رہے ہیں ہو رہی ہے لیکن اس دفعہ ہمت کر کے گرامر کر لیا. ہمیں گرامر سے ہمیشہ بہت ڈر لگتا ہے لیکن اس دفعہ ہم نے کہا نہیں انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ اب یہ ڈر آپ کا نکل جائے گا اینڈ یو ول بی اے رول ماڈل ٹو ادرس کہ دیکھیں مطلب ڈرتے ہوئے بھی آپ نے قدم ضرور رکھا. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ میاں بس ساتھ دے اللہ تعالیٰ بہت. تو کوئی مسئلہ نہیں. آہستہ آہستہ جیسے جیسے اور ہم آگے جائیں گے نا تو کلیئرٹی اور بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیں جزاک اللہ خیر. آمین. اور بتائیے کسی کا کوئی سوال یا کوئی کنفیوژن کوئی کلیئرٹی کسی کو کہیں پہ کوئی مشکل ہو رہی ہو کہ یہ کیوں نہیں اور وہ یہ کیوں نہیں ہے؟ اوکے چلیں. پھر بہت زیادہ ایگزاشن تو نہیں ہو گئی ہے؟ ٹو مچ آف گرامر ہو گیا ہے؟ آئی ہوپ سو ناٹ. چلیں ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.